안녕하세요, 올바름입니다. 오늘의 페이스북 소식으로 찾아왔습니다. 틱톡에 대한 뉴스를 보고 옛날에 페이스북이 그렸던 스토리에 대해서 얘기 드려볼까 싶은 생각이 들었습니다. 마이크로소프트, 월마트, 오라클이란 얘기가 나오기 한참 전부터 틱톡에 대해서 때린 사람이 있었습니다. 이 모든 과정에 개입한 것이 아니냐는 얘기가 돌고 있는 인물이 있죠. 그 인물은 바로 오늘의 페이스북 소식은 첫 번째, 마크 저커버그, 틱톡을 수술하다입니다. 밑에서 그가 어떤 식으로 움직여 왔는지 이에 대해서 한번 다뤄볼까 합니다. 두 번째 소식은 페이스북의 베테랑 중 한 명인 브라이언 볼란드의 사임 소식과 미국의 연방거래위원회에서 페이스북에 대한 반독점법 소송에 대한 루머, 그리고 함께 보기 기능에 대해서 다뤄볼 겁니다. 첫 번째 페이스북 소식입니다. 저커버그 틱톡을 수술하다에 대한 일종의 스토리죠. 빅테크 기업들의 로비가 자세히 보시면 생각보다 굉장히 많습니다. 오늘 얘기 드릴 페이스북 같은 경우도 그렇고 아마존 같은 경우에는 얼마 전에 말씀드렸듯이 제다이 프로젝트에 깊이 관여하기도 하고, 마이크로소프트도 사실상 국방부에 무료로 오피스를 공급하는 등 서로 대놓고 약간의 로비 같은 것이 실제로 있습니다. 과연 그렇다면 틱톡을 밴시킨 배후에 저커버그가 있었을까요? 그것은 사실 정확히 본다면 아무도 모르죠. 하지만 우리가 생각해볼 때 틱톡의 위기로서 가장 큰 수혜를 볼 기업은 페이스북 CEO인 마크 저커버그로 꼽힙니다. 저커버그 입장에서 미국과 인도에서의 틱톡 금지 조치로 하여금 양쪽에 주력하는 시장에서 둘 다 가장 많은 수혜를 볼 수 있는 기업이기 때문이죠. 이전에도 말씀드렸듯이 페이스북은 약간의 모순적인 상황이 있기 때문입니다. 사용자 수는 인도 같은 신흥국에서 증가하고 있지만 수익의 상당 부분은 미국과 캐나다에서 나오고 있기 때문입니다. 틱톡을 죽인다면 저커버그 입장에서는 수익성과 성장성을 모두 노려볼 수 있는 기회겠죠. 그가 생각할 때 가장 확실한 방어는 그가 직접 수술에 나서는 것이었습니다. 2019년 9월과 10월 그는 정말 여러 군데를 돌아다니며 연설하고 로비했습니다. 조지타운대에 초대받아 발표하면서 그는 실제의 주제와는 달리 중국의 인터넷 검열에 대한 직접적인 얘기까지 했죠. 민주주의까지 얘기하기도 하고 세계 제2차 대전까지 얘기하기도 했습니다. 그 외에 그가 얘기했던 것으로 꼽히는 것은 중국 앱들이 페이스북처럼 표현의 자유에 대해서 노력하지 않으며 미국의 가치와 기술 패권에 대한 위협을 상징한다며 본격적으로 미국과 중국 사이의 프레임으로서의 드라이브를 시작합니다. 사실 이는 작년부터 심하게 불거졌던 페이스북 반독점법 문제와 인도에서의 성장성에서 틱톡을 못 이기고 북미에서의 수익성에서 틱톡으로 인해서 약간의 밀릴 여지가 있는 그 두 가지 리스크를 동시에 해결할 수 있는 그의 입장에서 볼 때 틱톡을 제거하는 것은 사실상 묘안이었습니다. 조지타운대에서 연설했던 내용 중 일부를 함께 들어보시죠. A decade ago, almost all of the major internet platforms were American. Today, 6 of the top 10 are Chinese. And we're beginning to see this in social media too. While our services like WhatsApp are used by protesters and activists everywhere due to strong encryption and privacy protections, on TikTok, the Chinese app growing quickly around the world, mentions of these same protests are censored, even here in the US. Is that the internet that we want? So this is one of the reasons why we don't operate Facebook, Instagram, or our other services in China. I wanted our services in China because I believe in connecting the whole world, and I thought, maybe we could help create a more open society. And this is something that I worked hard on for a long time. But we could never come to agreement on what it would take for us to operate there, and they never let us in. And now, we have more freedom to speak out and stand up for the values that we believe in and fight for free expression around the world. So this question of which nation's values are going to determine what speech is allowed for decades to come really puts into perspective our debates about the content issues of the day. Because while we may disagree on exactly where to draw the line on specific issues, we at least can disagree. That's what free expression is. When people don't feel like they can express themselves, they lose faith in democracy and are more likely to support populist parties that prioritize specific policy outcomes over the health of our democratic and civic norms. I'm a little more optimistic. I don't think we need to lose our freedom of expression to realize how important it is. I think that people get it and understand and appreciate the voice that they have now. And at some fundamental level, I think that most people believe in their fellow people too. And as long as our governments respect people's right to express themselves, as long as our platforms live up to their responsibilities to support expression and prevent harm, and as long as we all commit to being open and making space for more perspectives, then I think we're going to make progress. It's going to take time,
but I think that we're going to work through this moment. We overcame deep polarization after World War I and intense political violence in the 1960s. Progress isn't linear. 어떤가요? 그가 대학교에 가서 연설했던 것 치고는 꽤나 많은 주제적인 함의가 들어가 있었죠. 그 외에 그는 비슷한 시기에 미국 대통령 트럼프와의 회담에서 중국 인터넷의 급부상이 미국의 테크 기업들을 위협하며 페이스북에 대한 규제를 강화하는 것보다 더 시급한 문제가 바로 이 중국 플랫폼들의 급부상이라고 말합니다. 그리고 곧바로 대표적으로 반중국 색채이며 공화당의 상원의원인 톰 커튼과 조시 하울리를 만나며 미국 기업은 중국에서 사업을 할 수가 없는데 왜 틱톡이 미국에서 사업을 할 수 있게 허용해야 합니까? 라면서 그들이 필요로 하고 원하는 어젠다를 던져주죠. 이에 톰 커튼은 미국 정보당국에 틱톡의 조사를 요구하고 이 시기를 전후로 미국 정부는 틱톡이 국가안보에 위협이 되는가에 대한 주제를 본격적으로 검토하기 시작했다고 전해집니다. 또한 이어서 같은 달 마찬가지로 저커버그와의 얘기를 거친 조시 하울리는 청문회에서 틱톡이 미국 어린이들의 개인정보를 위협하고 있다 이렇게 말하죠. 이는 결국에 콘텐츠 플랫폼으로서 갖는 본질적인 문제에서 기인합니다. 결국에 누가 더 많은 유저의 시간을 갖느냐, 중국이냐, 미국이냐, 틱톡이냐, 페이스북이냐. 물론 여기에 유튜브, 트위치, 우리나라로 따지자면 아프리카TV, 카카오톡, 중국으로 따지자면 위챗 같은 많은 플랫폼 기업들이 속해 있죠. 각자의 방식으로 누가 더 많은 사람들의 시간을 끌어오느냐는 문제입니다. 이 분야에 있어서 틱톡은 가파른 상승을 보여왔고 설계부터 AI 추천 시스템을 적극적으로 도입했던 틱톡은 특성상 DAU와 MAU, 일간 순 이용자 수와 월간 순 이용자 수, 이것도 아마 알아두시면 나중에 계속 도움이 되실 겁니다. 이 모두가 눈에 띌 정도로 정말 가파르게 상승했습니다. 특히 올해 같은 경우는 더욱더 보건안전 상황 때문에 가파른 상승을 보여줬었죠. 그러나 전체적인 추세에서 2018년부터 다운로드 순위 기준 틱톡이 페이스북을 이겼으며 2020년 1분기 기준으로는 전 세계에서 가장 많이 다운로드 받아진 앱이 틱톡일 정도였습니다. 중국을 압박하기 위한 모습을 보여주기 위해 인도도 전략적인 공조를 보여주며 본격적으로 중국에게 메시지를 던집니다. 2020년 6월 29일 인도의 전자정보기술부는 안드로이드와 iOS 플랫폼에서 승인받지 않은 방식으로 사용자 정보를 인도 밖의 서버로 무단 전송했다는 여러가지 불만들이 접수되었다고 말하죠. 이에 틱톡, 클래시 오브 킹즈, 위챗 등 총 59종을 금지 조치합니다. 이는 최근까지도 계속해서 이어져 중국을 몰아내려는 모습을 보여주고 있는 것인데요. 이런 면에서 조금 더 확장해서 여러분들의 생각을 보셔야 되는 게 필요합니다. 입장에서 중국의 기술 패권을 저지할 수 있는 가장 큰 파트너는 인도인 듯 보입니다. 원래대로라면 기존의 인도와 중국은 서로 싫어하지만 서로 필요한 입장이어서 이 경제적인 분리가 굉장히 어려웠습니다. 하지만 이렇게 순차적으로 빠르게 앱 금지 등의 기조를 보이는 데는 의미가 있습니다. 쿼드라 그러죠. 미국과 호주, 인도, 일본을 기준으로 4개의 축으로 굴러가는 전략을 미국은 강화하려고 합니다. 큰 규모의 해상훈련도 해상훈련이지만 전략적인 체계로서의 변화가 더 눈에 띄죠. 이를 이해하시기 위해서는 이 그림을 조금 가져와야 했습니다. 갸오이다오 혹은 센카쿠 열도를 중심으로 위쪽은 일본이 해군과 공군 전력을 공유하며 중국이 해상 세력화하는 것을 차단하고 동남아 및 남중국해 진영으로 가까이 왔을 때는 호주와 함께 해군과 공군 전력을 공유하며 해상 세력화를 차단하고 좌측의 진영은 인도가 세력을 공유하면서 고립화를 시키는 것이 목표이죠. 객관적으로 봤을 때 미국의 입장에서 인도와의 협력은 어떠한 기조하에서 이뤄졌는가를 설명하기 위해선 여기만큼의 설명이 부과되어야 했습니다. 다시 돌아가서 그렇게 인도와 함께 미국에서의 금지 조치를 통해 틱톡의 수술이 완료되길 기다리던 페이스북은 그에 맞게 인스타그램을 통해 릴스라는 숏폼 동영상 서비스를 런칭해놓고 이미 기다리고 있었습니다. 2019년 11월 브라질에 처음 선보이며 서비스를 시작했고 이후에 차례로 독일, 프랑스에서 서비스를 출시했었죠. 또한 2020년 7월 8일 거의 29일 날 틱톡을 밴시키겠다고 말한 거의 직후에 릴스가 인도 시장에 진입했고 2020년 8월 5일에는 릴스가 전 세계 50개국에서 서비스되기 시작했습니다. 비슷한 시기에 트럼프 행정부는 틱톡을 밴시키죠. 틱톡에 대한 수술이 끝났습니다. 그렇다면 페이스북의 릴스 서비스는 틱톡의 수술된 자리를 이어갈 수 있을지, 그렇지 않더라도 가장 강력한 경쟁자를 제거한 페이스북의 입장에서 어떠한 혜택을 누릴 수 있게 될지에 대해서는 다시 한번 저커버그의 역량이 중요해지는 시기라고 볼 수 있습니다. 두 번째 소식입니다. 페이스북의 베테랑 브라이언 볼란드가 페이스북을 떠나기로 결정했습니다. 9월 말까지 마무리하면서
2009년부터 함께했던 시간을 마무리하게 됩니다. 그는 페이스북의 파트너십 제품, 마케팅, 운영, 파트너 엔지니어 및 분석 전문가인데요. 주로 그는 페이스북과 마이크로소프트에서 애드센터 광고 쪽에서 주로 일했으며 아마 지금 광고업계에서 일하시거나 요즘에 마케팅이나 광고업들이 하는 일들을 보시면 거의 데이터 분석가에 가까운 일을 한다는 것을 아실 수 있을 겁니다. 그래서 볼란드의 명칭도 굉장히 포괄적으로 변해 있죠. 그는 2009년부터 회사에 입사하여 페이스북에서 가장 오래 일했던 직원 중 한 명이기 때문에 베테랑 중 한 명이라고 꼽혔던 인물이죠. 페이스북의 오디언스 네트워크 파트너 엔지니어링을 담당하는 모습을 보여주기도 했었습니다. 그는 사퇴한 이유에 대해서 델타 펀드에 집중하고 싶다고 말했습니다. 자신의 아내와 본인이 코파운더인 델타 펀드에 더 집중하고 싶다고 말한 것이죠. 델타 펀드는 빈곤 악화, 불평등 분야에 초점을 맞춘 프로그램들에 집중하는 펀드입니다. 그리고 세 번째 소식은 미국의 연방거래위원회가 페이스북의 반독점법 소송을 계속할 때 보인다는 루머가 월스트리트 저널에서 나왔습니다. 페이스북은 2012년 인스타그램, 2014년에는 왓츠앱을 각각 10억 달러, 19억 달러에 인수하였습니다. 그 결과 이에 대해 연방거래위원회는 시장 지배적 지위를 이용하여 새 경쟁자가 시장에 진입하거나 경쟁하는 일을 애초부터 막았다는 혐의로 이를 조사하고 있습니다. 이에 대해서 저커버그는 사실상 시인하는 듯한 말을 하기도 했었죠. 만약 반독점 판결을 받는다면 수조 원에 달하는 과징금을 내거나 최악의 경우에는 회사를 분할해야 할 수도 있겠죠. 물론 가능성이 높지는 않습니다. 하지만 주주시라면 언제나 맥시멈 리스크와 미니멈 리스크를 고려해야 하기 때문에 과거 승인했던 페이스북의 합병 무산까지를 정리해볼 때 분할 가능성도 존재는 한다, 이렇게 볼 수 있겠죠. 월스트리트 저널에 따르면 워싱턴 연방거래위원회 내에 소식통으로 새어나온 루머라고 하는데 이 문제를 잘 아는 사람에 따르면 연말까지 페이스북에 대한 독점 금지 소송을 준비하고 있다는 언급이 있었다고 합니다. 여기에 대해 사안의 중립성을 조금 더 더해드리기 위해 저커버그는 이에 대해서 이렇게 말했습니다. 우리는 민주주의와 경쟁, 언론의 자유 같은 가치를 굳게 믿고 있다. 다른 가치를 가진 중국이야말로 자신들의 비전을 다른 국가에게 수출하고 있다 라고 말이죠. 또한 여기에 더해서 미국에서 가장 인기 있는 메신저는 아이메신저이고 가장 빨리 성장하는 앱은 틱톡이고 가장 인기 있는 영상 서비스는 유튜브이며 가장 성장성이 높은 광고 플랫폼은 아마존, 미국 최대의 광고 플랫폼은 구글이라고 말하며 페이스북은 여전히 많은 영역에서 경쟁사들에 비해 뒤처지고 있다고 약한 모습으로 발언합니다. 그리고 마지막 소식입니다. 여기에 대해 어제자로 추가된 소식인데요. 페이스북이 함께 보기 기능을 추가했습니다. 메신저를 통해서 같이 비디오를 시청하는 기능입니다. 페이스북 메신저에서 워치투게더가 출시되었습니다. 가족이나 친구들이 메신저를 통해서 같은 영상을 시청할 수 있도록 해주는 기능입니다. 훌루나 플렉스, 아마존 비디오, 넷플릭스 파티 같은 공동 시청 기능들이 많이 나와 있었지만 페이스북은 비교적 늦게 이 기능들을 추가했습니다. 이에 페이스북은 페이스북 메신저 기능을 통해 편리하게 무언가를 같이 보고 즐길 수 있게 되었는데 예를 들어서 이 사진을 한번 가져와 봤습니다. 이런 식으로 홈피트니스 비디오를 함께 보며 집에서 같이 운동한다든지 뭐 여러가지로 응용이 가능해진 부분이겠죠. 그리고 마지막으로 저커버그의 입장에서 지금까지 SNS 짬밥을 먹으며 인스타, 왓츠앱 같이 잘난 놈 제끼고 못난 놈 보냈다. 오늘도 여러분과 함께하는 시간이라 좋은 하루였습니다. 여러분도 좋은 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다. 올바른이었습니다.